साडे पासे लड़ाइयां बड़ियां ने, चोरियां बड़ियां ने, चौधरी बड़े ने, स्यापे बड़े ने। इत्थे तुसीं उत्थे भी इलैक्शन लड़े, उत्थे चौधरां भी कीतियां, उत्थों दे इत्थे दा फर्क की है? बड़ा फर्क है। इत्थे लोग बहुत चंगे ने, बड़ा सुकून है, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा ना कोई गल ना बात। जेह्ड़े तुसीं इन्नी देर इत्थे जिन्नी तुसीं 1952 तो लैके हुण तक्कर ਅਸੀਂ इत्थे 1952 तो लैके हुण किन्नियां चोरियां होईयां ने? 1952 ला के बड़ियां होईयां ते 10 चोरियां भी नहीं होईयां। 10 चोरियां भी नहीं होईयां? 10 चोरियां भी नहीं होईयां ते ओह भी वापस आ गईयां। वापस आ गईयां। अल्लाह ताला इहदा करम है। इत्थे 1952 तो लैके हुण तक्कर सिर्फ 10 चोरियां होईयां ने, ओह भी वापस आ गईयां। ते अज जदों तुसीं गल उदों एक टग्गा किन्ने दा, हुण ते इन्नी महंगाई, उदों एक टग्गा किन्ने दा आना सी 1952 च? ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਰਪੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਗ ਲਾਏ ਸਜੇ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੋਂ ਦੇ ਲਾਇਆ ਸਨ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। 1 ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। 2 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟੌਂਡਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਬੈਠਾ ਕੋ 2 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਕੋ 10 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ? ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੋਟ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 84 ਇੱਥੇ ਆਏ, ਟੋਬੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਨੂਰਪੁਰ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਤਬਕਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। बिलाशुबा आज का जो वीलॉग है शरकपुर से लिया तक का जो सफ़र है, उसमें सबसे बेहतरीन जो मोमेंट है मेरा यही है, जो मैं अपने वालिद साहब के साथ गुफ्तगू करने लगा हूँ। और उन्होंने यहाँ पर पूरी एक जन्नत बनाई है हम लोगों के लिए कि हम यहाँ पे आ सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं, सिट्रस हैं उगाए हुए हैं, और इसके पीछे उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रगल कितने सालों पे मुहित है, ये भी एक दास्तान है, बल्कि बहुत बड़ी स्टोरी है। वही मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि हमें चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं और हमें पता नहीं होता कि वो जो चीज़ किसी ने बनाई होती है उसके पीछे हिस्ट्री क्या, स्ट्रगल क्या, उसने कितना अपनी एफ़र्ट से वो चीज़ बनाई होती है। तो आइए हम इसको जो है आपको, ये जो है बाग है, ख़ास तौर पे ये सिट्रस का बाग है, इसका तो विज़िट आप कर ही रहे हैं। तो साथ जो वालिद साहब के साथ मेरी गुफ्तगू है वो भी आपको सुनवाते हैं, और उसमें देखेंगे, वो इसमें पूरा रिव्यू देंगे कि कैसे वो शरकपुर से यहाँ पे आके आबाद हुए, कब आबाद हुए, और फिर उसके बाद यहाँ तक ये जो आप फ्रूट देख रहे हैं उगाने तक कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें, यहाँ पे ज़मीन का रेट कितना है, यहाँ पे जो है अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं बिज़नेस के तौर पे तो उसका आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और उसके बाद सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ पे आप हेल्दी कितना रह सकते हैं, कितनी फ़्रेश जो चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, हम ये सारी कैप्चर करने का मकसद ये है कि आपको एक वैल्यूएबल लाइफ जो पैटर्न है वो दिखाया जाए, और जो है ये नेचर के वो सीन्स हैं जो अब तक हम महरूम हो चुके हैं। आइए हम शुरू करते हैं। दसोगे इत्थे एडे खूबसूरत बाग बहारा, ये तो थल ते रेत सी, ये किवें होया? एक गल समझ नहीं आ रही जी। मेरा मतलब सानू 1952 च अलाटमेंट हुई साडे वाल दे इत्थे अज ना रेत, बड़ा बुरा हाल, बैंके डार, कोई दरख्त नहीं सी, कोई गल नहीं सी, कोई पानी का इंतजाम नहीं सी। असीं चौं बिलां नूं पानी लैके पींदे रहे, फिर नलका लाया, फिर वो असीं, मेरा मतलब साडा मां बाप बेचारा 5-4 किले ला के पानी सानूं पिआंदा रहा। बाद च मेहरबानी की साडे, मेरा मतलब उन्हें बडोर फेर के असीं शरकपुर दे सां, असीं बाग शाग लाउने सां। नहीं, ये तुसीं शरकपुर इत्थे बाग इत्थे उगाए, ते ये जेड़े अज उदों ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਜੇ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੋਟ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 84 ਇੱਥੇ ਆਏ, ਟੋਬੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਨੂਰਪੁਰ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਖਾਨੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਖਤ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ? ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ,
ਫਤਿਹਪੁਰ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਜੀ? ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਗਾੜੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ? ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਕਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਕਤਪੁਰ ਦਾ, ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਠੇ ਬੰਨ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਚੁਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇੱਥੇ? ਬਾਗ ਉਹਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਵੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ? ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਟੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਟੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਣਾ ਸੀ 1952 ਚ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੱਗਾ ਸੀ 150 ਦਾ। 150 ਦਾ ਟੱਗਾ? ਹਾਂ, 150 ਟੱਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2 ਟੱਗੇ ਜਾ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ 300 ਦੇ ਪੱਖਰ ਮੰਡੀ ਦੇ। ਪੱਖਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 300 ਦੇ 2 ਟੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। 100 ਦੇ 80 ਰੁਪਏ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ, 180 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਬਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਆ ਬਾਗ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਡੇ ਸੋਹਣਾ ਫਰੂਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਚੱਕ 239 ਰਾਈਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵੀ ਵੜ ਗਏ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਵੜ ਗਏ, ਬਾਗ ਹੀ ਬਾਗ ਨੇ, ਫਲ ਹੀ ਫਲ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਕਤਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ। ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡੇ ਲੋਕ ਸਜੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਗ ਲਾਏ ਸਜੇ। ਸਮੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੋਂ ਦੇ ਲਾਇਆ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਫਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਸੰਮੀ ਹੈ, ਫਲੂਟਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ, ਫਰੂਟਰ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਸੰਮੀ ਲਾਈ, ਗ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ, ਖਜੂਰ ਲਾਈ, ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ, ਕਮਾਦ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਮਰੂਦ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਾ ਕੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲ ਮਸੰਮੀ ਦਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਵਿਕਦਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਦਾ? ਬਸ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਾਗ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਿੱਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕੀ ਇਹ ਬਾਗ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਇਹਦੀ 5 ਸਾਲ। ਇਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਗ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਅਮਰੂਦ ਲਾਏ ਸਾਜੇ, ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੰਗਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਗ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੁੱਢ ਗੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ, ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ? ਇਹ ਬਾਗ ਦਾ ਬੜਾ ਖਰਚਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ 3-4 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਗੁਡਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਹਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, 1 ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। 2 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟੌਂਡਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਲੋਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 30 ਲੱਖ, ਇਹਦਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 10-15 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਮੇਰਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 2 ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਇਹ ਵੇਚ ਲਈਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਫਲ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜੋ, ਲੂਸਣ ਬੀਜੋ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 20, 25, 30, 40 ਡੰਗਰ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਦੇ, 25, 30, 40 ਡੰਗਰ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਿਆਪੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਉੱਥੇ ਚੌਧਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਅਗਲੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ? ਡਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? 1952 ਲਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ 10 ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 10 ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? 10 ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ?
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 10 ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੱਭ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਵੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1952 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਲਵੋ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਲਵੋ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਸਦੇ? ਇੱਥੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਉਗਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹੋ ਗਿਆ। दोस्ता की हाल है? रात रुक के तो डेरा कितने हाल बाबा क्या हाल है? सामने ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਡੇ ਸ਼ੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? पता नहीं पता कराना ਉਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਰੱਖੇ ਕੁਕੜੀਆਂ? तू क्या वीडियो को दबी होता और बड़ा मैं वीडियो ही में दबी है, मेरा बड़ा मसला है, है चाह पिलाऊं दे बड़े में ਕਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੀ ਕਰੇ ਦੇ? पानी ला रहे हैं बाजू ये रात लोग को मिले। पहले भी ठोक लाए चलो यार साजी जान जा रहे हैं तो बात ਵਿਖੇਗਾ ਮਾਣਾ ਤੇਰੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ देना बड़ा कुछ रखो। छोटे छोटे भाई इधर आ। इधर भी